السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب برايمري 5. أهلا وسهلا بكم with you مستر محمد النادي. today إن شاء الله حبايبي هنبدأ نتدرب على بعض الأسئلة اللي ممكن تجيلنا في المهام الأدائية، عشان إن شاء الله كلنا أي مهمة تجيلنا في الامتحان إن شاء الله نقدر نفكر حواليها ونقدر نحلها. The first one فيوم بسين. The Fayoum is located south of Cairo on the western side of the Nile. Its area is estimated at about 6,069 square kilometers. There is a group of herons birds on it. يبقى في عندنا group of herons bird on it. طيب. If the weight of the one of the herons bird is 0.50 kilogram, the weight of the second bird is 1.35 kilogram, the weight of the third bird is 0.875 kilogram. Using the above information complete the following. أول number بيقول لي the number 5 represent 5 thousandths in the number. بيقول لي أنهي number من الفور numbers اللي موجودين معاك اللي هو تبع الاريا تبع numbers of birds اللي هم 3 numbers دول تبع الهيرونز بيرد، مين فيهم اللي عنده ال5 موجودة في الثاوزندثs؟ فبقول له الوحيد اللي فيه عنده ال5 في الثاوزندثs هو الثيرد بيرد اللي هو 0.875. 0.875. The place value of the number 0 in the number 6069. عاوزين نعرف place value of 0. خلي بالك place value مش value، لو عاوز value كنا هنكتب 0، لكن طالما عاوز place value فهقول له ديت موجودة فين؟ هقول له كده في ال 100. يبقى 100 مش hundreds، مش زود لها th لأن مفيش أصلا decimal point هنا. طيب. The smallest decimal fraction in the previous paragraph. عاوز يعرف مين أصغر decimal fraction موجود هنا. يا ترى 0.50 ولا 0.8 ولا ال 1.35؟ طبعا أصغر واحد فيهم هو 0.50 أو 0.5. The sum of weight of herons mentioned in the previous paragraph is equals to. So we will do 1.35. The sum, it means make plus 0.875 plus 0.50 and we'll start to make addition. طيب الفايف اللي في الثاوزندز هتنزل زي ما هي، بعد كده هنروح في الهندردز مع السفن، so 7 plus 5 12 2 carry up 1، ال 3 هنا هتبقى 4 4 plus 8 12 12 plus 5 17 so 7 carry up 1، وهنا هتبقى 8.22. ولو مش عايز تعملهم كده ممكن تعملهم under each other 1.35 0.875 و 0.50 و start to make plus here 5 وزي ما قلنا هنا 12 وهنا كده زي ما قلنا 17.2. طيب the difference يعني هنعمل ايه؟ هنعمل minus ما بين مين ومين؟ ما بين السكند بيرد والفيرست بيرد. طيب الفيرست بيرد عندنا فين؟ اللي هي 0.50 اهي. طب والسكند بيرد اللي اتس 1.35. طب ليه انا كتبت 0.50 هي اللي في التاني؟ لان هي الاصغر. وبعد كده ابدا اعمل لهم ماينس 5 minus 0 equal 5 3 minus 5 can't be here 0 here 13 so 13 minus 5 equals برافو عليكم 8 and 0. The second one, numbers and statistics. You travel to Sudan to see the sources of the Nile. They are the Blue Nile, which is 1450.02 kilometers long, and the White Nile, which is 3699.88 kilometers long. According to the previous data complete, put this number in the place value table. ايه ده؟ سهلة خالص. ادي ال 1000 وادي ال 4 وادي ال 50 point، هنا البوينت اهي وهنا 0 وهنا 2. طب اللي بعده the expanded 4، عاوزين نعمل expanded 4 من النمبر ده، فبقول له طيب هنا 3 فين؟ في ال 1000 يبقى دي 3000 plus 600 plus 90 plus 9 plus 0.8 plus 0.08. Next the number to the nearest tens، اقول له طيب مين التنس؟ اقول له التنس هو ال 8. طيب وال 8 اللي هو في التنس اللي هي بعد البوينت مين بعدها؟ قال لي ال 8، وال 8 دي ريتش ولا بور؟ ريتش، يبقى تديها 1.
يبقى ال 8 دي هتكون 9.9963. يبقى انا كده عملت approximate to the nearest a tenths. طيب اللي بعده بيقول لي يا مستر عاوزين نعمل النمبر ده divided by 100. طب احنا خدنا في divided by 100 that move 2 digit back, so it will be 14.5002. The difference between difference يعني نعمل ايه يا اصحابي؟ ايوه برافو عليكم، هنعمل minus between the white Nile and the blue Nile. طب مين الكبير؟ قال لي الوايت نايل، so write white Nile in the first 3699.88 and here we will write 1450.02. ولو مش هتعرف تعمل لهم minus كده we can write it under each other like that, and we start to make minus. 8 minus 2 equals 6, 8 minus 0 equals 8, 9 minus 0 equals 9, 9 minus 5 equals 4, 6 minus 4 equals 2, 3 minus 1 equals 2. So the answer will be 2249. The next one. A student found a picture of tourist city in Egypt. He can know the name of the city by finding the value of the unknown as follows. طيب أول حاجة عندنا يا مستر الإكس عندنا هنا اللي في letter A 750 divided x equals 7.5، وده معناه إن أنا عندي الديجيتس move back اللي هو الديسمال بوينت، فده معناه إن أنا عملت هنا divided 100. يبقى أول واحدة في A هي مين؟ 100. The next n اللي هو نعمل multiply اللي هي 8 times 3 equals 24 وديسيمال بوينت after 2 digits. طيب اللي بعده لو انا معايا 8.2 plus x equals 9 يبقى نعمل لها بلس كام؟ قال لي بلس 0.8 0.8 لان 0.8 لو عملها بلس 8.2 تطلع معانا كام؟ 9. طيب يبقى letter A اللي هي ال 100 هنا كده هنكتب A، اللي تحت هنا ال 4 لسه ما جاتش، طب 0.8 جت W اوكي، والN عند مين؟ الN عندها اهي اللي هو 0.24. طب وال100 تاني عند مين؟ اللي عند ال A. طب تعالى نكمل كده، قال لي x is the greatest common factor. x is the greatest common factor GCF of the two numbers 8 and 12. طب مين هو الكومن فاكتور يا مستر؟ greatest common factor. بقول له يا مستر هو مين عندنا؟ اللي هو هيكون ال4. ليه يا مستر؟ قال لي عشان خاطر ال 8 هتبقى equals 2 times 2 times 2، وال 12 لو عملنا لها الفاكتورايزيشن يطلع معايا 2 times 2 times 3. So the number repeated up and down it's 2 and 2. So the greatest common factor equals 2 by 2 that's equal 4. طيب تمام، يبقى الاس هي ال4، يبقى لو هنا ايه ادي كده الاس هنا كده مين؟ نمبر 4. طيب وهنا ال100 اهي. الله ده انا خلصتها وانا لسه ما خلصتش الكويستشن، طلع معايا الليترز هنا بتاع وورد اسمها ايه؟ أسوان. So the city name is أسوان. طبعا ما هو مديني بقى، طب يا مستر هو مديني دي ودي ليه؟ بتبقى حاجه اكسترا كده عشان يلخبطك، فمثلا 6 half minus what equals 5 and a half it means minus 1. وهنا يا مستر لو عاوزين نجيب الليست كومن مالتيبل لل 3 وال 4 هتطلع معايا ان 3 by 4 في الاخر equals 12، لان 3 equals 3 وال 4 equals 2 times 2. So 3 times 2 times 2 equals 12، ده اللي هو ال LCM اللي هو ال K. فطبعا ال 12 مش موجوده ولا ال Y موجوده، يبقى انا كده لقيت الليترز دي city names is what it's called أسوان. يبقى انا بس حليت الانسرز اللي عندي وكتبت الليترز اللي مكتوبه عند كل واحده فيهم، شفت الليترز دي بتريبريزنت اني نمبر وحلينا الكويستشن تبعها. The next question. Abu Simbel Temple. Abu Simbel Temple here contains two temples, the Great Temple and the Small Temple. To protect them from flooding, the temples were cut into pieces weighing between 2.72 to 18.14 tons. يبقى cut into pieces weighting between the temples were cut into pieces between this number to this number and moved. After being moved, they were put back together. حطيناهم تاني على بعض. Write the weight of the two pieces using the following place value table. طيب
لو عايزين نكتب الويت بتاعهم هما الاثنين by using this one, so we'll write here 2.72, and the second number it's 18 and 14 hundredths like that. طيب قال لي the weight of the small piece using the expanding form. لو انا عايز اكتب الشكل ده بشكل expanding form يبقى 2 لوحدها، بعدين 0.7، بعدين 0.02. طب the next, the difference between the weights of the two pieces. difference يبقى نعمل minus ما بين التو numbers دول، هي ال 18.14 minus 2.72 equals 4 minus 2 equals 2. 1 minus 7 can't be, so here's 7, here it's 11. So 11 minus 7 equals 4. 7 minus 2 equals 5, and here it's 1. The next one بيقول لي طب لو حبينا نعمل لهم sum نعمل لهم plus، اقول له طيب sum يعني هنعمل ايه؟ plus يا مستر اهو ادي ال 18.14 plus 2.72 يبقى 4 plus 2 6، 1 plus 7 8، 18 plus 2 it's 20. ما ننساش الديسيمال بوينت. طيب the weight of the greatest piece 18.14 tons to the nearest tenth. طب مين هو التنث؟ التنث هو ال1. مين اللي جنبها؟ ال4، وال4 ايه؟ poor number ما اديناش حاجه، فيطلع معايا الانسر it's 18.1. The last one, if a student wants to calculate the weight of 100 pieces each of weight 18.14, so it will be what؟ لو انا جبت 100 pieces كلهم كل واحده فيهم ب 18.14 فيطلع الويت بتاع التوتال كام؟ فبقول له ده معناه ان احنا هناخد ال 18.14 نعمل لها times 100، so it will be 1814 لان الديسمال بوينت move 2 digits to right, so the answer equal 1814. Playing with numbers. Use the following cards 8, 2, 4 and decimal point to find number 1. 5 different 3-digit decimals that include whole number, tenths and the hundred. يعني عاوزك كنت بتكتب النمبر من ال 3 digit دول بيبقى واحد واقف في الهول نمبر، واحد واقف في التنس، واحد واقف في الهندرد. فاقول له طيب اكتبهم ازاي؟ بقول له انا ممكن ابدا الاول يبقى ال 8.24 وبعدين 8.42 وبعدين 4.82 then 4.28 then the last one it's 2.48. Okay, طيب the next question, write the greatest number and the smallest number on the of the previous number that you formed. طب the greatest number اكبر نمبر انت كتبته فيهم كلهم هو ال 8.42 اللي هو ده يا مستر، النمبر ده اكبر من ده، وده smallest اللي هي اوله 2.48. تمام يبقى انا باخد من النمبرز اللي انا كتبتها مين اكبر واحد ومين اصغر واحد. when we multiply يبقى لازم هروح اعمل المالتبلاي. هنعمل المالتبلاي ازاي؟ اهو بستخدم بقى الاريا موديل لان دول 3 digits، فبقول له ادي 8 وادي 0.2 وادي معانا 0.04، يبقى انا كده عملت ايه؟ الاكسباندد فورم ل 8.24. ونفس النظام ادي 2 وادي 0.4 بعدين 0.08، يبقى دي النمبرز اهي. بعدين يلا بينا نعمل اللي هو مالتبلاي. بقول له ادي 8 times 2 equals 16، بعدين 2 times 2 equals 4 وادي هنا بوينت وهنا 0، بعدين 2 by 4 equals 8 وادي 0.0. تمام يبقى انا كده خلصت اول لاين اهو اللي هي 2 by 8 16، 2 by 2 4 ونزلنا بوينت افتر 1 digit، وبعد كده 2 by 4 نروح بعد كده 4 by 8 32 طبعا الديسمال بوينت افتر 1 digit، بعدين 4 by 2 8 decimal point after 2 digits اهو، بعدين 4 by 4 16 decimal point after 3 digits اهو. The next 8 by 8 64 and don't forget decimal point after 2 digits. طيب 8 by 2 16 and the decimal point after 3 digits. بعدين 8 by 4 32 وادي هنا 0.0. بعد ما خلصنا هبدا اخد النمبرز دول كلهم اروح اعمل لهم ايه بقى؟ هروح اعمل لهم بلس. هقول له طيب ادي ال 16 بوينت واندر ات 0.4 بعدين 0.08 after that 3.2 بعدين 0.08 تاني بعدين 0.016
After that 0.64. The next 0.016. The last 0.0032. ويلا بينا نروح نعمل لهم بلس. قال لي طبعا ال2 اول واحده هتنزل، بعدين 6 بلس 6 12 و 3 15 so 5 carry up 1. طيب 8 1 9 10 18 18 و 4 ها 19 20 21 22 1 يبقى 23 يبقى 3 carry up 2. خلي بالك اوكي. طيب بعدين 2 بلس 4 6 6 بلس 2 8 8 بلس 6 ها 8 بلس 6 برافو عليك 14 so 4 carry up 1. بعدين 7 بلس 3 10 يبقى 0 carry up 1 وهنا تبقى 2 فيطلع معايا الانسر 20.4352. The next, if you have 8.24 divided by 10 هنعمل ايه؟ move one decimal back so it will be 0.824. 0.824. The next one, we're writing the decimal this in extended form or expanded form, so we'll write 4 alone, then 0.8, then 0.0. On the next, underground metro. The length of the first line of underground metro is 44 kilometers from Helwani station to New station. So 44 kilometers from Helwan to New Marg station. It transfers about 60,000 passenger in each trip. في التريب الواحدة in one direction تقريبا from Helwan to New Marg will transfer 60,000 passengers. That covered in 56 minutes. That covered in 56 minutes. Okay, so complete. The distance covered by the metro in 142 trip. بيقول لك ياخد distance قد ايه؟ لو بدل ما يطلع 1 trip طلع 142 trip. فبقول له طيب انت عاوز الديستانس؟ قال لي in كيلومترز. فبقول له طيب هو اللاين الواحد بياخد 44 كيلومترز، فانا هعمل 44 كيلومترز multiplied by 142 trip عشان خاطر نعرف يطلعوا كلهم كام. فممكن اعملها بالاريا موديل، ممكن نعملها بالستاندرد اللي هي 142 multiplied by 44. So 4 by 2 equals 8 and 4 by 4 16. 6 carry up 1. 4 by 1 4 and 1 it's a 5. Then we start the next 4, so put 0 first, and 4 by 2 8. 4 by 4 16. 6 carry up 1 and 4 by 1 4 and 1 it's a 5. Then make addition here 8. 6 plus 8 14. 4 carry up 1. 6 plus 6 12. 2 carry up 1 and here will be 6. So the total will be 6 2 4 8 after I did here 142 multiplied by 44 kilometers. Okay, the next one. A student wants to calculate the time taken to cover 206 trips using the multiplication operation 206 by 56 as shown in the following area model. المفروض ان هو الستودنت دوت حلها بالاريا موديل. طيب بيقول لي the error in the student's answer is typing. في بقى ايرور الطالب هنا عمله وهو بيكتبه، فالايرور ده بيقول لي في الاكسباندد فورم فور which نمبر. فبقول له طيب لو انا مسكت ال 56 يعني 50 بلس 6، فقول له طب ما ده النمبر ده مظبوط، امال مين؟ قال لي 206 المفروض تبقى 200 وبعدين 0 هي دي بقى المستيك وبعدين 6، وبالتالي الانسر بتاع الستودنت دوت اتس رونج لان هو لخبط، بدل ما يخليها 206 خلاها ايه 260. فبيقول لي يبقى هو غلط في انهي نمبر؟ فبقول له هو غلط في النمبر اللي هو 206 اللي هو كان المفروض يعمل لها 200 plus 6. طيب the next question. The factor 3 of number 56. طيب ال 56 عايزين نعملها اللي هو البرايم نمبر، فنبدا نشوف هنبدا نعملها ازاي. فبيقول لي طيب كمان بشرط خلي بالك ان السيركل دي بتستخدم فيها الايه البرايم نمبر. فاقول له خلاص بما ان ال 56 ديت even number فيبقى هي تبع 2، يبقى 2 times 28 يبقى 2 times ايه 28 وبعدين ال 28 يعني هتكون 2 times 14 وبعدين ال 14 هتكون 2 times 7. يبقى هو بس كان عاوزني اكتب شكل الفاكتورايزيشن اللي هي طلعت معايا في الاخر 2 times 2 times 2 times 7. تمام حبايبي؟ The next one, a piece of land. The following figure represents a piece of land whose perimeter equals
405 and 275. perimeter اللي هو sum of all side lengths، السم ليهم كلهم ب 405 and 275 meters. طيب بيديني الفيرست لاين والسكند لاين والثيرد لاين والفورث لاين كاتبه اللي هو مش عارفه كام، فالمفروض ان هو في اول كويستشن طالب مني ان انا اللي اجيبه، فبقول له خلاص سهله جدا. اول حاجه هنعملها ان انا اروح اعمل بلس لل 3 لاينز اللي موجودين معانا اللي هم 75.75 بلس 60.5 بلس 100.25. خلي بالك انا براعي ان انا بكتب كل ديجيت في البليس بتاعه. 5 بلس 5 10 0 carry up 1. 8 plus 2 10 and 5 15 so 5 carry up 1 point. Here 6. 7 plus 6 13 so 3 carry up 1 and here it will be 2. So the sum of all of it it's 236. فاضل عندي ايه اللي هجيبه منين؟ ان انا اروح للبريمتر اللي هو التوتال اللي موجود معانا دوت واروح اعمل له minus من السم of the other 3 digits. تمام حبايبي؟ ويلا بينا نعمل ماينس. ادي ال 5 نزلت. 7 minus 0 equals 7. 2 minus 5 can't be so here 4 and here 12. So 12 minus 5 equals 7 point. ال 4 minus 6 can't be يبقى ال 4 دي هتبقى 3 وهي هتبقى 9 وده يبقى 14. تمام طيب وبعدين 14 minus 6 equals equals 8. برافو عليكم. بعدين 9 minus 3 equals 6 and 3 minus 2 equals 1. So the value of L it's 168.775. The next, if we need to build a fence around this piece of land and the price of building 1 meter is 100 pounds, then the cost of building. طالما هو عاوز يعمل فينس حوالين البيلد دي كلها يبقى انا بحتاج البريمتر اللي موجوده عندنا اللي هي 405.275 وبنعمل لها multiplied by the cost of 1 meter ونطلع الانسر. فطبعا by 100 يعني move decimal point 2 digit يبقى 40527.5. The next one, if we divide the cost of building the fence into 5 installments equally. يعني عاوز ياخد النمبر اللي هو ال 40527.5 عاوز يعمل له divided into 5 installments على 5 أقساط. Then what is the value of each one؟ ونبدأ نروح نعمل الديفايد بتاعنا. ممكن نروح نعمله بكذا طريقة طبعا، ممكن نعمله بالاريا وممكن نعمله أي حاجة أنت شايفها تقدر تعمل بيها اشتغل عليه. 0.5 اوكي وهنا divided 5 ونبدأ مع بعض. 40 divided 5 equals 8 وبعدين ادي 40 نعمل ماينس كده 0 تنزل معانا ال 5. 5 divided 5 equals 1 وادي ال 5 ونعمل ماينس وادي 0. تيجي بعد كده ال 2 تنزل تقول لي انا ما ينفعش اعمل لي ديفايد لوحدي يبقى نطلع 0 مكانها وتنزل معاها ال 7. ف 27 divided 5 تطلع اقرب حاجه ليها هي ال 5 لان ال 5 by 5 25 ونبدا نعمل لها ماينس ننزل 2. البوينت اللي هتيجي دي تطلع فوق مكانها فوق وتنزل ال 5 بعد كده تبقى اسمها 25 divided 5 equals 5. طبعا هنا 25 minus 0 0 فيطلع معايا الانسر equals 8105.5. So the each installment it's 8105 and half. وبكده نكون حبايبي خلصنا المهام اللي موجوده عندنا ومطلوبه مننا. زي ما انتم شايفين اسئله بيبقى مجرد حاجه زي problem solving بس بتبقى اسئله بيسالك على النمبرز الموجوده عندك. نعمل باي نعمل ديفايد نعمل بلس نعمل ماينس اللي هي حوالين الافكار اللي احنا خدناها في المنهج بتاعنا. Thanks a lot for your good listening. See you ان شاء الله in the new video. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.